Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੈਪਟਰ ਐਲਕੋਹਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਦੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਐਂਡ ਸਮ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਲਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਟ ਆਰ ਐਲਕੋਹਲ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਕਲਾਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ OH ਹੋਏਗਾ, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासीफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एल्कोहल रिगार्डिंग एज अ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। मतलब ये अकॉर्डिंग असीं मोनो, डाई, ट्राई दिंदे हैं कि किन्ने एल्कोहली ग्रुप प्रेजेंट है ने। 1 तो मोनो कवांगे, 2 तो डाई कवांगे, 3 तो ट्राई कवांगे, ठीक है। लाइक इदां पॉली हाइड्रिक हो जाएंगे, मतलब अप टू सोन पता नहीं कितने तक है। सो आई होप तुहानूं इत्थे तक पता चल गया कि फस्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन भी डायरैक्ट इदां पूछा जा सकता, दे आर द हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन की एक फॉर्म हैगी है ना, लाइक कार्बन तो हाइड्रोजन का ही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ OH in place of hydrogen, okay, then we name it as the alcohols. Next is, it may be pointed out that di and tri and poly alcohol always have the OH group attached to the different carbon atom. This is because compound having more than one OH group linked to the same carbon atom is unstable and at once eliminate the एलीमेंट ऑफ वाटर एज शोन बिलो। ये गल कर रहे हैं कि जे तुसी कभी भी डाई या ट्राई या पॉली हाइड्राइल देखो ना, वो OH हमेशा डिफरेंट कार्बन अटैच होएगा। क्यों? क्योंकि इतने सेम नूं भी हो सकता है, इधर भी OH हो सकता ही। ये क्यों नहीं होंदा? बिकॉज जो सेम कार्बन एटम नूं OH ग्रुप अटैच कर दे, वो बन जाता अनस्टेबल, ठीक है। सो ये देखो जो ये 2 आ तो वाटर ना देखो फटाफट एलिमीनेट हो गया तो साढ़े को एक बच गया। इसे करके होंगे कि जोड़े OH ग्रुप आ वो डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे, बिकॉज इन केस वो सेम अटैच होंगे दे विल बी वैरी अनस्टेबल। क्लीयर? सो अनस्टेबल है वो फटाफट रिड्यूस करके एक स्टेबल कंपाउंड दे देंगे अगेन। सो समझ गए ना, ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता। नैक्सट इज़ द एरोमैटिक हाइड्रोक्साइल कंपाउंड। एरोमैटिक नूं आपां 2 अगे क्लासीफाई किया, इन्होंने एरोमैटिक एल्कोहल एंड फिनोल्स, ठीक है। एरोमैटिक हाइड्रोक्साइल कंपाउंड की टाइप हैगी। सो असी एल्कोहल ना डील कर रहे हैं। वैन वी डील विद द एरोमैटिक एल्कोहल, असी कहने दीज आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द साइड चेन, ठीक है। मतलब कि साइड चेन एज अ प्रेजेंट होएगा तो एक तुहाडे कोल ए देखो जिदा बेंजीन हैगा इहदे विच, वो मतलब कि तुहाडे कोल एक एल्काइल रेडिकल होएगा, एक अराइल होएगा। So these may be regarded as alcohol in which OH group is attached to an aryl substituted alkyl halide. So aryl ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, aryl halides ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। aryl halides ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, halide 'ਚ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ aryl ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ CH2OH ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਨੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਾਈਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੈਗਾ ਅਲਕਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ, मतलब कि ये देखो ये एज अ सबस्टिट्यूएंट हैगा, ये डायरैक्ट इस चेन में ही अटैच होएगा। यही फर्क है, कई बार पूछा भी जाता है एरोमैटिक ते फिनोल दे विच कई बार कन्फ्यूजन हो जाता। फिनोल दे विच जिहड़ा OH वो डायरैक्ट एरोमैटिक रिंग में अटैच होएगा, बट इत्थे सबस्टिट्यूटेड होएगा। क्लीयर? यही फर्क होना है। नैक्सट इज़ द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो हुण मैं तुहानूं दस दित्ता जिथे सिर्फ एक OH ग्रुप हैगा एल्कोहलिक। सो ਇਹਦਾ कुछ फॉर्मूला इदा बनेगा CnH2n+1 OH। तुसीं 2-4 लिख के दे लेना, जिदा कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 1 है। सो इनू तुसीं लिखण दा तरीका इदा CN जे N 1 है तो H किन्ने हो जाएंगे 2n+1 नाल OH, एक OH होएगा 2n+1। देखो जिथे 1 पुट करो 2 1 2 + 1 3 आ गया। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देख लेना, सारिਆਂ ਵਿੱਚ बिल्कुल होल्ड करेगा फॉर्मूला। तो ਜਿਹੜੇ सैचूरेटेड होंगे ना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उन्होंने आप एल्केनोल्स बोलते हैं, ठीक है, एल्केनोल्स याद रखना। नैक्सट इज़ द क्लासीफिकेशन। इनू अगेन असी प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी, मैं ऑलरेडी पहला भी कई बार दस चुकी हाँ। प्राइमरी मीनस जो जिहदी भी तुसीं एल्कोहल की गल कर रहे हो, जो मतलब जो वो वाली अटैच कार्बन जी वो अटैच कार्बन एको एल्काइल ग्रुप जुड़िया तो असीं कहने प्राइमरी एल्कोहल। जे वो 2 एल्काइल ग्रुप है ने सैकेंडरी, जिहदे लेट से 2 होणगे तो फिर आप सैकेंडरी कहांगे। अगे आ जाएगा देखो
ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜੇ 3 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ CH3OH ਇੱਕੋ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, N ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, N ਬਿਊਟਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਊਟਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਈਸੋ, ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਿਊਟਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਆ ਉਹ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਨੂੰ ਐਲਕਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ obtained, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਕੀਟੋਨ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਕੀਟੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ। Aldehyde can be reduced to primary alcohol and ketone to secondary alcohol in the number of ways given below। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੀ H ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀਟੋਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ, ਯਾਨੀ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਐਲਕੋਹਲ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ RCH2OH, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ H ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ H ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, 2 H ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक H ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, CH2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਗਈ OH। सो इदा हो जाएगा। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन containing other easily reducible group such as carbon carbon double bond with finished product in which both the functional group are reduced। ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਟੋ ਐਂਡੀਹਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ H2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ H ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ H ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ CH2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ CH2OH, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। So therefore this method can not be used if we desire to carry out the selective reduction of only carbonyl group keeping other group intact। so ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਡਿਊਸੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, LiAlH4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ NaBH4, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ NaBH4, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋ, ਦੇਖੋ Na ਸੋਡੀਅਮ, B ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ, H ਲੱਗਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਫਾਰਮਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ LiAlH4 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੋਲੈਂਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰੀਓਟਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਟਰਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਟਿਕ ਲੈਣੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ
LiAlH4 ਤੇ NaBH4 ਆ, ਦੋਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਮਝਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਨਲੀ ਦਾ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ CH ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਮਤਲਬ ਡਬਲ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਣੀ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ LiAlH4, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ NaBH4 ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ LiAlH4 ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ NaBH4 ਲਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ NaBH4 ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਗਰਸ ਤੇ ਮੋਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, LiAlH4 ਨਾਲੋਂ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਰਿਕਾਲਡ ਦੈਟ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਿਜ਼ੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਿਜੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਫॉर ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 9BBN। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲੋਨੋਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ the Marvian-Pondorf-Verlet reduction. It is commonly used reaction for the reduction of ketone to secondary alcohol. ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀਟੋਨ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੀਟੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਟੋਨ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀਟੋਨ ਲੈਣਾ, ਕੀਟੋਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟੋਨ। ਸੋ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 2 ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪੈਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਰਵੀਅਨ ਪੌਂਡਰੋਫ ਵੈਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਰੀਏਜੈਂਟ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ LiAlH4 ਈਥਰ ਅਤੇ ਸੇਮ H3O ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, NaBH4 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ NaBH4 ਨੋਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ CH2OH ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ COOH ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਕਰਨਾ।
This method is generally employed for the preparation of alcohol from the acid which are readily available from the natural sources। यानी कि वो एसिड ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਬੋਰਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਬੋਰਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਐਸਟਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵੈਲਟ ਬਲੈਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਸਟਰ ਲਈ। ਐਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, RCOOR ਡੈਸ਼। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ C2H5OH ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਐਸਟਰਸ ਤੋਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਆ ਐਸਟਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ RCOO ਫਿਰ R ਡੈਸ਼ ਅਲੱਗ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। 2H2 ਲੈਣਾ, ਕਾਪਰ ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਪਰ ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਐਲਕੀਨ ਲਿਆ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ OH ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ H, ਇੱਕ H ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ H ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ OH ਬਾਹਰ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਅਨਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੋ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਆਓ। ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਆਫ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਿਚ ਹੈਵ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਇਸ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ OH ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, H ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, OH ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਕੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਕਸੀ ਮਰਕੂਰਿਕ ਡੀਮਰਕੂਰਿਕ ਆਫ ਐਲਕੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀ ਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਡੀਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ THF ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀ ਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀ ਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਮਰਕੂਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਦ ਔਰਗੈਨੋ ਮਰਕੂਰਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਈਸੋਲੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਇਨ ਦ ਸਿੱਤੂ ਬਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਲਕੋਹਲ। ਹਾਈ ਚਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90%। ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰੀਜੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਸ ਵਿਦ ਦ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੇਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ B2H6 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਈਬੋਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੀਨ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ B ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜੀਓ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਰੂਲ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਸਿੰਥਸਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ RMGX ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ R ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ MGX ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ MGX ਮੈਟਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਗੇਨ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ MgOH ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ R ਹੋਏਗਾ ਉਹ R ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Next, it may be noted that in all these reactions, the number of carbon atom in the alcohol obtained is equal to sum of carbon atom in the aldehyde and ketone and aldehyde ketone and gradient। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा सम होएगा, जिदा हुण एल्ਡੀहाइड ਦੇ 2 ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 3 टोटल। फिर वो टोटल देख लैने किन्ने होने। जिदा ने क्या कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द एल्कोहल, जिहड़ा एल्कोहल बनया उस नंबर ऑफ कार्बन एटम किन्ने होणगे, सम ऑफ कार्बन एटम इन एल्ਡੀहाइड, जिहड़ा एल्ਡੀहाइड लिया उस किन्ने आ 3 ये आ ते 1 4 आ, सो इह देख लो 4 है ते प्लस ग्रीन आयरन किन्ने दोनों सम कर दो भी पूछा जा सकता। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन बहुत सौखा है, सिंपल एल्कोहल एक्वस की एच यूज़ कर दिया, पर एल्कोहलिक नहीं, सो ध्यान रखियो एल्कोहलिक की एच यूज़ कर लेंगे फिर कुछ होर बन जाना। एक्वस की एच यूज़ करो, सिंपल है। हुण एक्स की है देखो, आर पॉजिटिव एक्स नैगेटिव, नैगेटिव नीचे पॉजिटिव ले लेना, पॉजिटिव को होना के पॉजिटिव के एक्स बार ओ एच नाल जाके लग जाना, ये बहुत ईजी है। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी बहुत सिंपल है, कोई एस्टर ले उन्होंने हाइड्रोलिसिस कर दो, वो भी तुसी एल्कोहल जोड़े तुहानू मिल जाते हैं। अब बस जनरल रिएक्शंस याद रख लिया करो, फिर तुहानू इस जगह वो मर्जी जो मर्जी इतिहार की जगह जो मर्जी लिखी जाए। वाई फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करवा दो, जिदा ये साढ़े को शुगर आ, वाटर इनवर्टेज पा दो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज से भी एल्कोहल्स तुहानू मिल जाएंगे। जाइमेज तो मिल गया, फ्रॉम स्टार्च अलग अलग है ने, ठीक है। इमाल्टेज जाइमेज मैं तुहानू एंजाइम वाले च सारे करवाए भी होया कि ये तो की मिलता। दी फर्मेटेड लिक्वर obtained by the verb method is known as wash, इनू वाश कहते हैं, एंड कंटेन अप टू 18% इथाइल अल्कोहल होंदा, इनू असी कॉन्सनट्रेट कर सकते बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसैस यूज़ करके, ये भी याद रखना वाश किनू कहते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के विच आपां इन्ना ही रखते हैं, ये मैथड ऑफ जोड़े आप कीते हैं। नैक्सट के आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखांगे, फिलहाल इन्ना कर लेना। बिल्कुल शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ, है कुछ औखा नहीं है, सिंपल रिएक्शन एक एक लिख के देखो। जो तुम एज कल वीडियो देख के कहोगे कि हाँ ये औखा है, दैन तुहानू हाँ लग सकता औखा, बट जो राइट डाउन करोगे शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओगे कि जो असीं इनर रिएक्शन करवाने होंदा ते तुहानू बहुत ईजी लगणगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।